नमस्कार दर्शक बंधु आज एप्रिल 19 तारिख रविवार जदि आपण माने देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर देखिबाकू चाहुचंती ताहाले आम चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु जहा फଳରେ किछि समय मध्यरे जानि परिबे। आज दिनर समस्त खबर गुड़िक जथा पीएम किसान सीएम किसान सुभद्रा टंका आजिर पाणीपाग एही भଳି अन्यान्य खबर आसंतु आजिर प्रथम खबर देखिबा कोन रहिछि। आसंता 20 तारिख रे पवित्र अक्षय तृतीया अवसर रे राज्य रे अक्षिमुठी अनुकूल कार्यक्रम हेबो। एही दिन राज्य स्तरीय कृषक दिवस अवसर रे योग्य चाषी को सीएम किसान सहायता राशि प्रदान करा जिवो। कटकर केंद्रीय धान गवेषणा केंद्र परिसर रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी द्वारा प्रदान करा जिवो। एही अवसर रे राज्यर 41,68,582 जन चाषी को खरीफ सहायता प्रदान करा जिवो। एही कार्यक्रम रे पुरी रे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा, नवरंगपुर रे नित्यानंद गंड, ढेंकानाल रे कृष्णचंद्र पात्र, खोर्धा रे पृथ्वीराज हरिचंदन, बालेश्वर रे मुकेश महालिंग, गंजाम रे विभूति भूषण जेना, मयूरभंज रे कृष्णचंद्र महापात्र, केउंझर रे गणेश राम सिंह खुंटिया, भद्रक रे प्रदीप बल सामंत और नयागढ़ रे गोकुलानंद मल्लिक जोग देबे। सेपटे एपर्यंत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार 22टी किस्ती दिया जायछि। एही योजनार 22तम किस्ती 13 मार्च 2026 रे चाषी बैंक अकाउंट रे जमा करा जायथिला एवं वर्तमान चाषी माने 23तम किस्ती पय अपेक्षा करिसंती जहा जुलाई 2026 रे सेमानक बैंक अकाउंट रे जमा होई पारे। आज पुणी कमिला सुना और रूपा दर। गत 2 दिन धरी लगातार बढ़िबा परे आज हठात तळकू खसिछि सुना और रूपा दर। पाखापाखि 25,000 टंकारु अधिक सस्ता होईछि सुना। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA अनुजाई शुक्रवार 10 ग्राम 24 कैरेट सुना 1748 टंका ह्रास पई 1,51,000 टंका होईछि। अमेरिका ईरान युद्ध जोगु गत 49 दिन रे सुना 7739 टंका एवं रूपा 18,770 टंका ह्रास पाइछि। युद्ध आरंभ हेबार पूर्व दिन अर्थात फेब्रुआरी 27 तारिख रे सुना 1,59,000 10 ग्राम एवं रूपा 2,67,000 केजी थिला। गतकाली सुना 1,53,000 टंका थिला। शुक्रवार रूपा मूल्य रे मध्य ह्रास घटिछि। 1 किलोग्राम रूपा मूल्य 3362 टंका ह्रास पई वर्तमान केजी मूल्य 2,48,000 टंका रे पहुंचिछि। गतकाली एप्रिल 16 रूपा केजी 2,51,000 टंका थिला। केंद्र सरकार कर्मचारी को मिलिछि खुशी खबर। बढ़िला महंगा भत्ता। देशर प्राय 1.19 कोटी केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशनधारी लंबा अपेक्षार अंत होईछि। आज केंद्रीय कैबिनेट कर्मचारी महंगा भत्ता डीए एवं पेंशनधारी महंगा भत्ता रे डीआर 2% वृद्धि को मंजूरी देइछि। एही निष्पत्ति परे महंगा भत्ता मूल वेतनर 58% रु बढ़ी 60% रे पहुंचिछि। बढ़िथिबा एही महंगा भत्ता 2026 जुलाई पहिला रु पिछला भाबे लागू हेबो। एथिसह कर्मचारी एवं पेंशनधारी माने एप्रिल मास सहित जानुआरी, फेब्रुआरी एवं मार्च अर्थात 3 मासर बकेया मध्य पाइबे। केंद्र सरकारक एही घोषणा परे केंद्र सरकारक कर्मचारी एवं पेंशनधारी मध्य रे बेस खुशी खेली जाइछि। एहा सेमानक मासिक आय रे किछि अतिरिक्त राशि जोड़िबो एवं एरियर माध्यम रे पूर्व बकेया मध्य पूरण हेबो। भयंकर हिट वेव को देखि 8 जिल्ला रे स्कूल छुट्टी घोषणा। संबलपुर, नुआपड़ा, झारसुगुड़ा, नवरंगपुर रे आसंता 20 रु स्कूल छुट्टी घोषणा होईछि। प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रे रखी जिल्लापाल छुट्टी घोषणा करिसंती। एसबु जिल्ला रे अंगनवाड़ी केंद्र और वैषयिक शिक्षानुष्ठान मध्य बंद रहिबो। परवर्ती निर्देश पर्यंत बंद रहिबो स्कूल कॉलेज। किंतु पूर्व निर्धारित परीक्षा गुड़िक जारी रखिबा को निष्पत्ति निया जाइछि। सेही परि बौद्ध रे 5 दिन जाए स्कूल कॉलेज छुट्टी। आजिठु आसंता 22 तारिख जाए स्कूल कॉलेज छुट्टी घोषणा करा जाइछि। प्रबल खरा और असह्य गरम को दृष्टि रे रखी जिल्लापाल स्कूल छुट्टी घोषणा करिसंती। किंतु परीक्षा गुड़िक बंद हेबो नाही। परीक्षा गुड़िक सकाळ समय रे हेबो। बलांगीर और सुवर्णपुर जिल्ला रे मध्य प्रशासन आगुआ पदक्षेप नेइछि। प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रे रखी समस्त शिक्षानुष्ठान बंद रहिबो। घाटी रे बड़ दुर्घटना। घाटी तळकू खसिला पर्यटक बस। घाटीरू बसटी 100 फुट तळकू खसिछि। शुक्रवार संध्यारे तामिलनाडुर कोयम्बाटूर जिल्लार बालपराई घाटी रे एही मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना होईछि। एही दुखद दुर्घटना रे मोट 9 जनक मृत्यु होईछि। घटनास्थल रे 7 महिला और जणे पुरुष आखि बुझिथिबा बेले मेडिकल रे अन्य जणे पुरुषक मृत्यु होईछि। ड्राइवर समेत अन्य 4 जनकू मेडिकल रे भर्ती करा जाईछि। कुआडे गले ब्रह्मपुरर निखोज व्यवसायी केउठी अछंती आउ केमिति अछंती तांको पत्ता पाउनी पुलिस। विभिन्न स्थान रे 6टी टीम रो खोलताड़। ब्रह्मपुर करापल्ली गाँर व्यवसायी सुधीर पात्रंक ठिकଣା एजावत पुलिस को मिली नाही।
ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସର 6ଟି ଟିମ୍ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି। ଗତ 15 ତାରିଖ ରାତି 8ଟାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସୁଧୀର ଭଲିବଲ ଖେଳି ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଅପହରଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏଯାବତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ସେପଟେ ପୋଲିସ କହିଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବ। ପୁରୀ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ ବଢ଼ିଲା ଆତଙ୍କ। ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ମିଳିଲା ଚେତାବନୀ। ମନ୍ଦିର ସେବାୟତଙ୍କୁ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଆସିଛି। ଏଥିରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅ ନଚେତ୍ ମନ୍ଦିରକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ କେହି ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଧମକ ଦେଇଛି। ଏହି ମେସେଜ ପରେ ଏବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ପରେ ଇରାନ ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାବସାୟିକ ଜାହାଜ ପାଇଁ ଖୋଲି ଦେଇଛି। ଇରାନର ଏହି ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ତେଲ ଏବଂ ଏଲ୍ପିଜି ଧରି ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଲେବାନନରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା 10 ଦିନିଆ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପରେ ଇରାନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବ୍ବାସ ଆରାଘଚି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଜାରି ରହିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାବସାୟିକ ଜାହାଜ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଯାଇପାରିବେ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏଥିପାଇଁ ଇରାନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରାୟ 88% କଚ୍ଚା ତେଲ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ। ସାଉଦି ଆରବ, ଇରାକ ଏବଂ ୟୁଏଇରୁ ଆସୁଥିବା ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ହୋର୍ମୁଜ ରାସ୍ତା ଦେଇ ହିଁ ଆସନ୍ତି। ଭାରତର ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମଦାନୀର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଭାଗ ଏହି ମାର୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଏହା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବଢୁଛି ତାତି, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ। ରାତି ପାହୁ ପାହୁ ବଢୁଛି ତାତିର ରାଜୁତି। ଅସହ୍ୟ ଗରମ, ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେଣି ଲୋକେ। ଅସହ୍ୟ ଗରମ କାରଣରୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ। 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ସମ୍ବଲପୁର ସମେତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ରହିବ ବୋଲି ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତତଲା କଢ଼େଇରେ ଭାଜି ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତରରୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ। ଏମିତି ଖରା ଜୀବନରେ ଦେଖିନଥିଲେ। ଦିନରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ସାଙ୍ଗକୁ ରାତିରେ ନିଦ ହେଉନି। ଜରୁରୀ କାମ ନଥିଲେ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାତିର ପ୍ରକୋପ ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି। ପୁଣି ଥରେ ତତଲାଗଡ଼ ପାଲଟିଛି ଟିଟିଲାଗଡ଼। ଗୁରୁବାର 43 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଥିଲା। ପଛକୁ ରହିଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀରର ତାପମାତ୍ରା। ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ହସଖୁସିରେ ଯାଇଥିଲେ ବରଯାତ୍ରୀ। ବାଜିଲା ବ୍ୟାଣ୍ଡବାଜା, ଦୁଲୁକିଲା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ସେଠାରେ ହୋଇଥିଲା ନାଚ ଗୀତ, ଏସରବି ଜମିଥିଲା। ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପଡ଼ିଲା ହାତଗଣ୍ଠି, ସରିଲା ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହାପରେ ଭୋଜିଭାତ ଖାଇ ଘର ବାହୁଡ଼ା ହେଲେ ବରଯାତ୍ରୀ ଦଳ। ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ଘରେ ବି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର ବାଟରେ ଘଟିଲା ଅଘଟଣ। ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ବରଯାତ୍ରୀ ଗାଡ଼ି ଓ ଆହତ ହେଲେ 33 ଯାତ୍ରୀ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 13 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ଏପରି ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବୋରିପୁଟ ଘାଟିରେ ଘଟିଛି। ସ୍କୁଲ ପାଚେରୀ ଭୁଶୁଡ଼ି 2 ଛାତ୍ରୀ ମୃତ। ଉଦୟଗିରି ଥାନା ରୁବୁଡି ସିଂ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ଅଘଟଣ। ଖେଳୁଥିଲା ବେଳେ ପାଚେରୀ ଭୁଶୁଡ଼ିବାରୁ ଚାପି ହୋଇ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଜଣେ ଚତୁର୍ଥ ଓ ଜଣେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଖବର ପାଇଁ ଉଦୟଗିରି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନୂଆଗଡ଼ ବିଡିଓ ଓ ତହସିଲଦାର ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରେଡକ୍ରସ ପାଣ୍ଠିରୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଦିନକ ଭିତରେ ପାଚୁଛି ଆମ୍ବ, ଘଣ୍ଟାକ ଭିତରେ ପାଚି ଯାଉଛି କଦଳୀ। କେଇ ମିନିଟରେ ନୀଳରୁ ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଉଛି କଦଳୀ ଓ ଲାଲ ଟହଟହ ଦେଖାଯାଉଛି ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ବଜାରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ କ୍ଷତିକାରକ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବାଇଡ୍ ଭଳି କେମିକାଲ ଓ ଅନ୍ୟ ତତ୍ପର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ଏହା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ FSSAI। ଯାହାକୁ ନେଇ ଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଭିତରେ ଛନକ ପଶିଥିବା ବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ବିଷ କିଣୁଥିବା ଗ୍ରାହକ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଫଳ ନାଁରେ ମଣିଷ ଖାଉଛି ବିଷ। ପାଚିଲା ଫଳ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଦେଇ କେମିକାଲ ଓ ରଙ୍ଗ କିଣୁଛି ଗ୍ରାହକ। ଫଳର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ନୁହେଁ, ବରଂ କୃତ୍ରିମ ରଙ୍ଗମାୟାରେ ପଡ଼ି ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଉଟି। ଆମ୍ବ ହେଉ କି କଦଳୀ, ସପୁରୀ ହେଉ କି ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ବଜାରରେ ଏବେ ପସରା ମିଳିଥିବା ଏ ଫଳ ଭିତରୁ କିଏ ନକଲି ଆଉ କିଏ ଅସଲି ଜାଣିବା ମୁସ୍କିଲ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ହାତକୁ ପାଚିଲା ଓ ଆଖିକୁ ଲାଲ ଦେଖାଉଥିବା ଏ ଫଳ ରଙ୍ଗ ପଛରେ ରହିଛି କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବାଇଡ୍ର ଭୂମିକା। କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବାଇଡ୍ ପ୍ରଭାବରେ ପୁରା ଗଛ ପାଚିଲାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ମାୟାକୁ ନ ବୁଝି ଆରାମରେ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ପୁଣି ଅମାନିଆ ଇସ୍କନ କରୁଛି ମନମାନି। ଶୁଣୁନି କାହା ତାଗିଦ, ନାଲି ଆଖିକୁ ବି ଡର ନାହିଁ।
ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ଓ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁଣି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରୁଛି ଇସ୍କନ। ଆଜି ଆମେରିକା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ମହା ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରୁଛି ଇସ୍କନ। ଆମେରିକାର ଟେକ୍ସାସ ସହର ସ୍ଥିତ ଡଲାସରେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫ୍ ଜୟ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବ୍ରିସବେନରେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫ୍ ଚାରିଅଟ ନାଁରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ଡଲାସର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ସକାଳ 11ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ଯାଏଁ ଚାଲିବ ରଥଯାତ୍ରା। ସେହିପରି ବ୍ରିସବେନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ସକାଳ 11ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3:30ଟା ଯାଏଁ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରୁଛି ଇସ୍କନ। ଇସ୍କନର ଏଭଳି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ପୁରୀରେ ପୁଣି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ 80ରୁ ଅଧିକ ଥର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯାଇଛି। ଅଦିନିଆ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରାରୁ ଇସ୍କନ କ୍ଷାନ୍ତ ରହୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ଏଥିସହ ଇସ୍କନର ଏପରି ମନମାନିକୁ ବିରୋଧ କରି ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ଛତିଶା ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଭ୍ୟାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବାବେଳେ ଘଟିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ଡ୍ରାଇଭର ସମେତ 5 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଚିକିଟିଗଡ଼ରେ ଘଟିଛି ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଆଜି ସକାଳେଟି ଚାନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ 12 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ପିତାତଳି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉଥିଲା। ମାତ୍ର ଗାଡ଼ିଟି କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଚିକିଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଅଫିସ ନିକଟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ପୋଲକୁ ପିଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ପିଲାଙ୍କ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ଶୁଣି ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ପିଲା ଓ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଆହତ 5 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଆଖି ଲାଖି ଯାଇଥିବାରୁ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଡ୍ରାଇଭର କହିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଡେଟିଂରେ 500 ମହିଳାଙ୍କୁ ଚୁନ୍। ବାହା ହେବାକୁ କହି ନେଇଗଲା 2 କୋଟି। ମାଟ୍ରିମୋନି କିମ୍ବା ଡେଟିଂରେ କାହା ସହ ବନ୍ଧୁତା କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ହନି ଟ୍ରାପର ଏମିତି ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ ଉଡ଼ିଯିବ। ଏଠି କୋଉ ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ହନି ଟ୍ରାପରେ ଫସାଇ ନାହିଁ, ବରଂ ଜଣେ ପୁରୁଷ ନିଜଚ ଫସାଇଛି ଶହ ଶହ ମହିଳାଙ୍କୁ। ଏ ହେଉଛି ସେହି ମହାଟକ 35 ବର୍ଷୀୟ ଆନନ୍ଦ କୁମାର। ଡେଟିଂ ଆପ୍ ଓ ମାଟ୍ରିମୋନିରେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଫସାଇଥିଲା। ଜଣେ 2 ଜଣ ନୁହେଁ, ଏକାଥରେ 500 ଜଣ। କାହା ଆଗରେ ନିଜକୁ ଡାକ୍ତର କହୁଥିଲା ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଓକିଲ, ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ କହୁଥିଲା। ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରୋଫାଇଲ, ନୂଆ ନୂଆ ପରିଚୟ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବାହା ହେବାକୁ କହି ଓ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରି ଲୁଟି ନେଉଥିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ହନି ଟ୍ରାପିଂ କେସ୍। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦର ଘର ଉତ୍ତର 24 ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାରେ। ସେ ଡେଟିଂ ଆପ୍, ମାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫେକ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ ବନାଇ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା କରୁଥିଲା। ବାହା ହେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଖେଳୁଥିଲା ଅସଲ ଗେମ୍। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ ଫଟୋ, ଭିଡିଓ ମାଗୁଥିଲା ଓ ସେହି ସବୁ ଫଟୋ ଦେଖାଇ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରି ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଥିଲା। ଏହାସହ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ମାଗି ନେଉଥିଲା। ଏମିତି 500ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କଠୁ ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିଲେ ଏ ମହାଶୟ। ଜଣେ ମହିଳା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଘଟଣା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୈଭବ ଅରୋରା ନାମରେ ନକଲି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଫାଇଲ ବନାଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ଫସାଇଥିଲା। ବାହା ହେବାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବିଜନେସରେ କ୍ଷତି ଓ ମେଡିକାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆଳରେ ତାଙ୍କଠୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା। ମହିଳା ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ କହିବାରୁ ଆଉ ଫୋନ ଉଠାଇ ନଥିଲା। ଏପରିକି ବୈଭବର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଛ ପରିଚୟରେ ମେସେଜ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ତାର IP ଲଗ୍, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଓ ଆର୍ଥିକ କାରବାରର ଯାଞ୍ଚ କରି ପ୍ରକୃତ ସତ ଜାଣିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ତାକୁ ଗିରଫ କରିଛି।